والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو
كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا খেনা খে দিন প্রচারের কাজে নিজেকে দিয়ে ছবি নিয়ে তয়ফের কাফেরেরা চিনল না সে আলো দুষ্ট ছেলেদের পিছু দিল নিয়ে পাথরের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা আর সাউন্ড আছে সাউন্ড বক্সের সাউন্ড একটু গলাটা মোটা করে না ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা নবী গো আপনার ভালোবাসায় আল্লাহর দিদার পাওয়া যায় নবী গো আপনার ভালোবাসায় আল্লাহর ওলি হওয়া যায় আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা একটু হালকা একটু দেন সাইয়্যিদিনা মাওলানা ডাইনে মাটি বামে মাটি মাটির হবে বিছানা উপরেতে চেয়ে দেখো কাঁচা বাঁশের বিছানা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা
ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা बैजन बहु दुहुरी मदीना के मने चाहबो जानीना बहु दुहुरी मदीना के मने चाहबो जानीना दया कर दयाल अल्लाह दया कर दयाल अल्लाह नसीब कर मदीना बलिला इलाहा इल्लल्लाह जोरे ला इलाहा आरो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह बोलो नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह जोरे ला इलाहा आरो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा सुमैया बहुरी एक अल्लाह अबू जहल दिलो कत जल्ला सुमैया बहुरी एक अल्लाह अबू जहल दिलो कत जल्ला अल्लाह बोले ओ जिबराइल अल्लाह बोले ओ जिबराइल खुले दाओ जन्नातेर ताला बलिला इलाहा इल्लल्लाह जोरे ला इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सूरज ने दिया अपने शाओं को ये पैगाम सूरज ने दिया अपने शाओं को ये पैगाम दुनिया है अजब चीज कभी सुबह कभी शाम दुनिया है अजब चीज कभी सुबह कभी शाम दुनिया में हो दुनिया का तलब गार नहीं हो दुनिया में हो दुनिया का तलब गार नहीं हो बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं
এ দুনিয়া মিছে বলে ভাই, শুধু আশার খেলার ঘর। চোখ বুঝিলেই বুঝবি রে মন, কে আপন কে বাপর। ডুবে গেলে বেলা হারিয়ার, সে তো উঠে না। ভেঙ্গে গেলে মেলার ইয়ার, সে তো জমে না। हकीकत से तो दुनिया बेखबर है, दुनिया की नुमाइश पर नजर है नमी गोयाम। के आज दुनिया जुदा बास, बाहर कारी के बासी बाखुदाबास। मरण থেকে যতই পালাও, মরণ তোমায় লইবে ঘিরে। যদিও সুদূর আকাশ পানে, লোকাও সেথায় লাগিয়ে সিঁড়ি। মনে বড় আশা ছিল, যাহাব মদিনায়। মনে বড় আশা ছিল, যাহাব মদিনায়। সালাম আমি করব গিয়ে, সালাম আমি করব গিয়ে নবীজির রওজায়। মনে বড় আশা ছিল, যাহাব মদিনায়। আরব সাগর পারি দেব, নাই যে কোমর তোহরি। পাখি নই যে উড়ে যাব, ডানাতে ভর করি। আমার আশায় আছে সম্বল নাই, আশায় আছি সম্বল নাই। করি কি উপায়, মনে বড় আশা ছিল, যাহাব মদিনায়। মনে বড় আশা ছিল, যাহাব মদিনায়। কাফেলাতে কে যাও তুমি, কে যাবে তোহরি। আমায় সঙ্গে করে নিবানি ভাই, খানি কৃপা করি। সঙ্গে যদি নাহি নিবা, গিয়ে মদিনা এ গরিবের সালাম দিও, মদিনার বাদশাহ। সঙ্গে যদি নাহি নিবা, গিয়ে মদিনা এ গরিবের
সালাম দিও মদিনার বাদশাহ আমার আশায় আছি সম্বল নাই আশায় আছি সম্বল নাই করি কি পাহাই মনে বড় আশা ছিল যাহাব মদিনায় মনে বড় আশা ছিল যাহাব মদিনায় সালাম আমি করব গিয়ে সালাম আমি করব গিয়ে নবীজির রওজায় মনে বড় আশা ছিল যাহাব মদিনায় মনে বড় আশা ছিল যাহাব মদিনায় আলহামদুলিল্লাহ শ্রীকুনা রহমানিয়া আলিয়া ওয়াহাফিজিয়া ফুরকানিয়া মাদ্রাসার বাৎসরিক জলসার সম্মানিত সভাপতি সাহেব, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, উপস্থিত হযরত উলামায়ে কেরাম, মুরব্বিয়ান আযম, যুবক বন্ধুরা আমার, পর্দার অন্তরালে অবস্থানত আমার সম্মানিত শ্রদ্ধেয় মা ও বোনেরা, সকলের প্রতি আমার পক্ষ থেকে আবারও সালাম রইল। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা সকলে ভালো আছেন তো? আমাদেরকে ভালো রেখেছেন কে? আমাদেরকে ভালো রাখেন কে? আমাদেরকে অসুস্থ বানাই কে? অসুস্থ থেকে আবার সুস্থ করে দেয় কে? আল্লাহ। আপনাদের এই শ্রীকুনার মাদ্রাসা আপনাদের জন্য একটি নিয়ামত, আলহামদুলিল্লাহ বলেন। এখান থেকে হাজার হাজার আলেম উলামা বের হয়েছে, হবে ইলা ইয়াউমাল কিয়ামা ইনশাআল্লাহ। আপনাদের জন্য একটি নিয়ামত, এই মাদ্রাসা আল্লাহ যেন এর উন্নতি কায়েম দায়েম আল্লাহ যেন জারি রাখে। জোরে জোরে বলি আল্লাহুম্মা আমিন। আপনারা এই মাহফিলে এসে খুশি না বেজার? জোরে বলেন, খুশি না বেজার? খুশি যদি হয়ে থাকেন সকলেই অন্তরস্থ থেকে এই নিয়ামত পেয়ে আমরা সকলেই শুকরিয়া আদায় করছি। জুড়ে পড়ে নি আলহামদুলিল্লাহ। আরো জুড়ে বলি আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত ভাইয়েরা আমার, সম্মানিত হাজিরিন, আল্লাহ তাআলা বলেন, লা ইন শাকারতুম লা আযীদান্নাকুম ওয়া লা ইন কাফারতুম ইন্না আযাবি লাশাদীদ। যারা নিয়ামত খেলো পেলো, যদি শুকরিয়া আদায় করি আমি আরো বাড়িয়ে দিই, সুবহানাল্লাহ। আর যারা নিয়ামত খেলো পেলো কিন্তু শুকরিয়া আদায় করলো না, আল্লাহর নিয়ামত কারিয়া নেই, ছিনিয়ে নেই, আযাবে গ্রেফতার করে। আপনি সুখে থাকেন, দুঃখে থাকেন, অসুস্থ থাকেন, সর্ব অবস্থায় শুকরিয়া আদায় করব কার? বলেন কার? এই মাদ্রাসা পেয়ে শুকরিয়া আদায় করব কার? আল্লাহ। ওয়া ইন তাউদ্দু নি'মাতাল্লাহি লা তুহসুহা। সাউন্ডটা মিলান রে ভাই, বেসটা সেটিং করিয়া রাখলেন। মাইকের সাউন্ড ভালো, এটি উপরে দিলে আরো সাউন্ডটা সুন্দর হতো। আমাদের আগরতলাতে আপনাদের মাশাআল্লাহ, আপনারা এতক্ষণ পর্যন্ত বসে আছেন। আমাদের আগরতলাতে এত বড় প্যান্ডেল হইলে কমসে কম এর মধ্যে মানে 6 থেকে 7টা বক্স দেওয়া হতো। আমাদের প্যান্ডেলের ভিতরে আওয়াজ লাগে বেশি।
প্যান্ডেলের ভিতরে আওয়াজ হইলে বক্তার বক্তৃতা সুন্দর হয় দুইটা জিনিস উপরে, শ্রোতা এবং মাইক। যদি মজা হয়, বাংলাদেশে আমাদের দিকে হাওলাত নিয়ে নিয়ে কত সুন্দর সুন্দর মাইকের সেটিং দেখেছেন। আমাদের দিকে হাওলাত নেই নানি, আমাদের দেশের মাইক সবকিছু আমাদের দেশের, কিন্তু তাদের মাইকের সেটিং কত সুন্দর, ঠিক কিনা বলেন? এটারও মাইকের সাউন্ড ঠিক আছে, কিন্তু আরো দুই একটা বক্স দিলে আরো সুন্দর হতো, আওয়াজটা আরো আপনাদের কানে গিয়ে বসতো। যাই হোক, আল্লাহ তাআলা কবুল করে, জোরে বলে আল্লাহুম্মা আমিন। নিয়ম হইল কি, আল্লাহর কাছে মকবুলিয়তের দাম বেশি, ঠিক কিনা বলেন? আজকে তিনটা ছেলে না চারটা ছেলে পাগড়ি যে পেয়েছে, তিনটা ছেলে পাগড়ি পেয়েছে, আপনারা খুশি না বেজার? এই দিনের মার্কাজ টিকে থাক, আমরা চাই কি চাই না? বলেন চাই কি চাই না? নবীজির আমল থেকে নিয়ে কোরআনের আওয়াজকে দাবিয়ে দেওয়ার জন্য বেঈমানেরা বহুত চেষ্টা করেছে, ঠিক কিনা বলেন? চেষ্টা করছে, আরো করবে, ইলা ইয়াউমাল কিয়ামা, কিয়ামত পর্যন্ত, ঠিক কিনা বলেন? কিন্তু কোরআন কি আপনার আমার ঘরের মোমবাতি বলে ফু দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া যাবে? বলেন হ্যাঁ? ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এর নবীর উম্মতের দল, আমার আল্লাহ বলেন, এই কোরআন আমি আল্লাহ নিজে নাজিল করেছি, এর সংরক্ষণ হেফাজতের দায়িত্ব আমি আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের হাতে করে নিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। এর নবীর উম্মতের দল, দুনিয়ার মধ্যে যত ধর্মীয় গ্রন্থ আছে সবগুলি গ্রন্থ যদি আটলান্টিক আরব মহাসাগরের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়, কিয়ামত পর্যন্ত কোন ধর্মীয় গ্রন্থ বের হবে না। এর মুসলমান, একমাত্র কোরআন শরীফ ছাড়া, ঠিক কিনা বলেন? কারণ আল্লাহ তাআলা নিজে বলেছেন, এই কোরআন নাজিল করেছি আমি আল্লাহ। ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন। এর নবীর উম্মতের দল, কোরআন আল্লাহ নাজিল করেছেন, হেফাজত হাফিজ সাহেবদের অন্তরে করেছেন, ঠিক কিনা বলেন? লক্ষ লক্ষ হাফিজে কোরআন আছে। সমস্ত ধর্মীয় গ্রন্থগুলি যদি আটলান্টিক মহাসাগরে, আরব মহাসাগরের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়, এর মুসলমান কিয়ামত পর্যন্ত কোন ধর্মীয় গ্রন্থ বের হবে না, একমাত্র কোরআন ব্যতীত। কারণ কোরআনকে আল্লাহ তাআলা হেফাজত করেছেন হাফিজদের অন্তরে। এর মুসলমান, জের জবরের বেশ কম যদি কেউ করে ফেলে, কোরআনের হাফেজ যদি পেছনে থাকে, সাথে সাথে লুকমা আছে কি নাই? বলেন। এর মুসলমান, এই কোরআনের মধ্যে কি কোনো ভুল আছে? আছে কি? না না, আমার আল্লাহ বলেন, আলিফ লাম মিম যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি হুদাল লিল মুত্তাকিন। এর নবীর উম্মতের দল, আমার আল্লাহ বলেন, এই কিতাবের মধ্যে কোনো ভুল তো আছে, দূরের কথা, সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই। এর নবীর উম্মতের দল,
কোরআন শরীফ আল্লাহর তাআলার একটি রহমতি কিতাব, ঠিক কি না বলেন? আরে মুসলমান, আমার আল্লাহ তাআলা এই কোরআন কি নাজিল করেছেন মানুষের উপরে। যদি আল্লাহ যদি পাহাড়ের উপরে নাজিল করতেন তাহলে পাহাড় পর্যন্ত ভয়ে চূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাইত। সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ বলেন, লাউ আনজালনা হাযাল কুরআনা আলা জাবালিন লাহু রাআইতাহু খাশিআম মুতাসাদ্দিআম মিন খাশিয়াতিল্লাহ ওয়া তিলকাল আমসালু নাদরিবুহা লিন্নাসি লাআল্লাহুম ইয়াতাফাক্কারুন। আরে নবীর উম্মতের দল, আমার আল্লাহ বলেন, আমি আল্লাহ যদি পাহাড়ের উপরে কোরআন নাজিল করতাম পাহাড় ভয়ে কম্পিত হয়ে যাইত। আরে নবীর উম্মতের দল, সেই কোরআন আল্লাহ তাআলা আপনার আমাদের নবীর উপরে দিয়েছেন, ঠিক কিনা বলেন? এই কোরআনের মধ্যে শুধু নূর, মজা। আরে মুসলমান, একটা গান একবার দুইবার যদি কোনো ছেলেরা শুনে, মা ধমক দিয়া বলে, সন্তান বন্ধ কর, ফেনফেনি ভালো লাগে না, ঠিক কিনা বলেন? একবার দুইবার তিনবার একটা গান যদি কেউ বাড়িতে যারা বন্ধ কর, কত শুনো সেই গানটাকে, মজা লাগে না? মুরব্বী বাবারা যারা আছেন তারা কত বছর ধরে কোরআনের তিলাওয়াত শুনছে, সূরা ফাতিহা শুনছে। এরে নবীর উম্মতের দল 40-50 বছর ধরে কোরআনের তিলাওয়াত শুনছে, সূরা ফাতিহার, ঠিক কিনা বলেন? কোন মুরব্বি কি বলেছে, ইমাম সাহেব আর সূরা ফাতিহা পড়বেন না, ভালো লাগে না, ভালো লাগে না? এরে মুসলমান, কেউ কি বলেছে? না না না, কেউ বলে নাই। বরং আমার এই ভাই যদি পড়ে আরেক রকম মজা, আমি যদি পড়ি আরেক রকম মজা, আমাদের এই হুজুর যদি পড়ে আরেক রকম মজা, আমার ওই হুজুর যদি পড়ে আরেক রকমের মজা, ঠিক কিনা বলেন? এরে মুসলমান, লক্ষ্য করে দেখবেন, আপনি মাগরিবের নামাজে পড়েছেন, দেখবেন একরকম স্বাদ, আবার এশারের নামাজে একই ইমাম সাহেব তেলাওয়াত করতেছে, আবার আরেক রকমের মজা লাগছে, ঠিক কিনা বলেন? আরে মুসলমান, আমার আল্লাহ তাআলা বলেন যে কোরআনের মধ্যে, কোরআনকে তোমরা যদি মনে করো যে কোরআনের মতো আরেকটা কিতাব বানাইতে পারবা, তাহলে ফাতু বিসূরাতিন মিন মিসলি, বড় কিতাব বানানোর দরকার নাই। ছোট্ট একটি সূরা, সূরা কাউসারের মতো সূরা, সূরা ইখলাসের মতো সূরা, সূরা আসরের মতো সূরা একটা বানাইয়া আমাকে দেখাও। সুবহানাল্লাহ। এরে নবীর উম্মতের দল, এই কোরআন আপনার আমার নবীর উপরে আল্লাহ নাজিল করেছেন। বলুন তো দেখি কোন মাসে নাজিল করেছেন? কোন মাসে? আরে রমজানে আছে না? শাহরু রমাদানাল্লাযী উনজিলা ফীহিল কুরআন। আমার আল্লাহ পবিত্র মাহে রমজানে কোরআন অবতরণ করেছেন। সুবহানাল্লাহ। কোরআনকে যদি প্রশ্ন করেন, কোরআন বুঝলাম তুমি মাহে রমজানে নাজিল হয়েছো, কিন্তু তুমি আসার আগে কোথায় ছিলা? এরে মুসলমান, কোরআন জবাব দিয়ে দিবি, বাল হুয়া কুরআনুম মাজিদুন ফি লাউহিম মাহফুজ। এরে মুসলমান, কোরআন নাজিল হওয়ার আগে ছিল এটা লাউহে মাহফুজে।
বলে বুঝলাম রমজান মাসে রাজি হয়েছো, তুমি কি দিনে নাজিল হয়েছো নাকি রাত্রে নাজিল হয়েছো? কোরআন সেইটাও বলে দিবে। ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিল কদর। সুবহানাল্লাহ। কোরআন উত্তর দিয়ে দিবে আমি পবিত্র সম্মানিত কদরের রাত্রি আমি নাজিল হয়েছি। এরে মুসলমান, এই কোরআনের মাদ্রাসা আজকে আপনার সামনে, ঠিক কিনা বলেন? এর নবীর উম্মতের দল, কোরআন আপনার আমার জন্য একটি হুদাল লিন্নাস, আবার বলেছে হুদাল লিল মুত্তাকিন। যারা গ্রহণ করবে কোরআনকে, হুদাল লিন্নাস, মানুষদেরকে সেটা রাস্তা দেখাবে। সুবহানাল্লাহ। আর যখন মানুষ সেটাকে গ্রহণ করবে, কোন মুসলমানে গ্রহণ করবে, হুদাল লিল মুত্তাকিন, আবার মুস্তাকিন কইটা রাস্তা দেখাইয়া দিবে। কিসের রাস্তা? জান্নাতের রাস্তা, জাহান্নাম থেকে বাঁচার রাস্তা। সুবহানাল্লাহ। লা ইলাহা, আমার সময় কয়টা? আমার সময় কয়টা? ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা লা ইলাহা, জোরে লা ইলাহা লা ইলাহা। কালেকশন করা লাগবে নাকি? লাস্টে করব। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সম্মানিত হাজিরিন, আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে কমপ্লিট একটি সূরা তিলাওয়াত করেছি। এই সূরাটা একটি গুরুত্বপূর্ণ সূরা, কোরআন শরীফের সিরিয়ালের দিক দিয়ে 103 নাম্বার সূরা। এটার মধ্যে আয়াত রয়েছে 3টি। কয়টি? 3টি। এটার মধ্যে ওয়ার্ড, শব্দ আছে 16টি। কয়টি শব্দ? 16টি শব্দ আছে। আর এটার মধ্যে অক্ষর আছে 70টি। কতটি বলেন? কতটি? বুঝে থাকলে বলেন কত নাম্বার সূরা এটা সিরিয়ালের দিক দিয়া? 103। কত? 103। আয়াত কয়টা? আয়াত 3টা। আয়াত কটা? 3টা। ওয়ার্ড কতটা আছে? শব্দ 16টি। কয়টি? 16টি। অক্ষর আছে 70টি। কতটি? 70টি। ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এই সূরাটার উপরে যদি কোনো মানুষ আমল করে, তাহলে তার ইহকাল, পরকাল, নাজাতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। উনি আরো উক্তি করেন যে কোরআন শরীফের মধ্যে আর কোন সূরা যদি নাও থাকতো, আর সূরাতুল আসরের উপরে মানুষ আমল করত, তাহলে কি নাজাতের জন্য যথেষ্ট। সুবহানাল্লাহ। কারণ এই সূরার মধ্যে কারা ক্ষতিগ্রস্ত, কারা বিপদগ্রস্ত, কারা সফল, কারা বিফল, এই বিষয়ে এই সূরাটার মধ্যে আল্লাহ তাআলা আলোচনা করে মানুষদেরকে সতর্ক করেছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। আমার আল্লাহ বলেন, ওয়াল আসর ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি ওয়া তাওয়াসাউ বিল হাক্কি ওয়া তাওয়াসাউ বিস সাবর
এরে মুসলমান, আমার আল্লাহ তাআলা প্রথমেই বলেন ওয়াল আসর। এই যে আসর শব্দের আগে একটা ওয়াও দেখতেছেন, এটা হলো নাহু সরফের ভাষা বলা হয় ওয়াও এ কাসমিয়া। এটা কি বলা হয়? ওয়াও এ কাসমিয়া বলা হয়। এটা আল্লাহ তাআলা অনেক জায়গার মধ্যে ব্যবহার করেছেন কসমের ক্ষেত্রে। ওয়াওটা কসমের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, যেমন ওয়াস-সামাই যাতিল বুরুজ ওয়াল ইয়াউমিল মাউউদ ওয়া শাহিদিন ওয়া মাশহুদ। আল্লাহু আকবার। আল্লাহর আরেক সূরার মধ্যে বলেছেন ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা ওয়াল কমারি ইযা তালাহা ওয়ান নাহারি ইযা জাল্লাহা। আমার আল্লাহর আরেক সূরার মধ্যে বলেন ওয়াদ-দুহা ওয়াল লাইলি ইযা সাজা মা ওয়াদ্দাআকা রাব্বুকা ওয়া মা ক্বালা। আরেক সূরার মধ্যে আমার আল্লাহ বলেন والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين। এরে নবীর উম্মতের দল, আমার আল্লাহ বলেন সবগুলি জায়গার মধ্যে কসম খেয়ে খেয়ে বলতেছেন ওয়াত্তিন, আল্লাহ বলেন আমি তিন ফলের কসম খাইলাম। ওয়াজাইতুন, জাইতুন ফলের কসম খাইলাম। ওয়াতুর সিন, আমি তুর পাহাড়ের কসম খাইলাম। ওয়াহাদাল বালাদিল আমিন। আমি আল্লাহ পবিত্র মক্কা শহরের কসম খাইলাম। আমার আল্লাহ সূরা আসরের মধ্যে বলছেন ওয়াল আস, আল্লাহ কসম খেয়ে বলতেছেন আপনিও কসম খান আমিও কসম খাই। বলুন তো দেখি কার কসম আমরা খাইব? বলেন কার কসম? মার কসম, বাবার কসম। আমাদের আগরতলাতে আরেকটা কসম, বিদ্যা রে বিদ্যা, বিদ্যা বিদ্যার কসম খায়। এটা আমাদের ধর্মনগর থেকে শুরু হয়ে গেছে। তো বিদ্যা কইলাম, মার কসম কইলাম, বাবার কসম কইলাম। এমনও দেখা যায় আমাদের ছেলেরা, আমাদের মুসলমান ছেলেরা বলে কি জানেন, মা কালীর কসম খাইলাম। বলি নাউজুবিল্লাহ, বলেন না নাউজুবিল্লাহ। আমাদের আগরতলাতে, আপনাদের দিকে বলছি না, কোনো কসম খাওয়া জায়েজ নয়। কারণ কি, আল্লাহর চাইতে বড় কেউ আছে? মিথ্যা তো না, ওই সত্য হলে কসম খাবেন, জায়েজ আছে। আল্লাহর চেয়ে বড় কেউ আছে? আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম। এরে নবীর উম্মতের দল, আমার আল্লাহ বলেন আল্লাহ হইল চিরস্থায়ী চিরঞ্জীব। আমার আল্লাহ ছিলেন, আছেন, থাকবেন, ঠিক কিনা বলেন? এরে মুসলমান, যখন আজান দেই আল্লাহু আকবার বলে আজান দেই, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহর চাইতে বড় কেউ নাই, ঠিক কিনা বলেন? আচ্ছা, আজানের মধ্যে চারবার বলা হয় আল্লাহু আকবার, কারণটা কি? সবগুলি শব্দ দুইবার, কিন্তু আল্লাহু আকবার চারবার করে বলে কি বলে না? বলেন, আজানের মধ্যে আল্লাহু আকবার কবার বলে? বলেন, প্রথমে চারবার করে আল্লাহু আকবার বলে কি বলে না? কেন বলে? এটার হিকমতটা কি? এটার একটা হিকমত আছে। এটার হিকমত, আল্লাহ তাআলা মানুষকে বানাতে গিয়ে কয়টি জিনিস ব্যবহার করেছেন? 4 জিনিস। কি জিনিস? বলেন কি জিনিস? 4 জিনিস। আগুন, পানি, মাটি, বাতাস। এই 4টা জিনিসের মিশ্রণে মানুষদেরকে আল্লাহ তাআলা বানিয়েছেন। জোরে জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার দিয়া এই কথা বন্দাকে অনুসরণ করায় দেওয়া হয়।
এরে আল্লাহু আকবার, হে বান্দা আমি তোকে মাটি দ্বারা বানাইলাম, আল্লাহু আকবার আমি তোকে আগুন দ্বারা বানাইলাম, আল্লাহু আকবার আমি তোকে বাতাস দ্বারা বানাইলাম, আল্লাহু আকবার আমি তোকে পানি দ্বারা বানিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। এরে মুসলমান, এই জন্য আল্লাহর কসম ব্যতীত আর কোন কসম খাওয়া জায়েজ নয়। আমরা যখন কসম খাইব, কার কসম খাইব বলেন? কার? আল্লাহর কসম। আমার আল্লাহ কসম করে বলেন ওয়াল আসর, আমি আল্লাহ কসম খেয়ে বললাম সময়ের, কালের। আরে মুসলমান, আমার আল্লাহ আপনাকে আমাকে একটা সময় দিয়েছেন যেটার নাম হইল হায়াত, ঠিক কিনা বলেন? আমার আল্লাহ বলেন আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা ওয়া হুয়াল আজিজুল গফুর। এরে নবীর উম্মতের দল, আমার আল্লাহ বলেন আমি মওতকেও বানাইলাম, হায়াতকে বানাইলাম। কেন জানো কি বানাইলাম? হেরে আমার বান্দা বান্দিরা, এই জন্য বানিয়েছি যাতে করে তোমরা আমলের দিক দিয়ে প্রতিযোগিতা করতে পারো, কে কত সুন্দর আমল করতে পারো। এজন্য আমি আল্লাহ মওতকেও বানাইলাম, হায়াতকেও বানাইলাম। এরে নবীর উম্মতের দল, আমার আল্লাহ আগে বলেছেন মওতের কথা, তারপরে বলেছেন হায়াতের কথা। এরে নবীর উম্মতের দল, কেন বলেছেন মওতের কথা আগে? কারণ একটা সময় ছিল আপনি আমি ছিলাম না, বর্তমানে আছি, আরেকটা সময় আসবে আপনি আমি দুনিয়ার মধ্যে থাকবো না, ঠিক কিনা বলেন? এরে নবীর উম্মতের দল, আজকে দুনিয়ার মহাব্বতের মধ্যে পড়িয়া আল্লাহকে ভুলে গেছো, নবীকে ভুলে গেছো। এরে নবীর উম্মতের দল, সেই মালিককে ভুলে গেছো যে আল্লাহ আপনাকে আমাকে বানিয়েছেন তার ইবাদত বন্দেগী দাসত্ব করার জন্য। আমার আল্লাহ বলেন ওয়ামা খালাকুতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। এরে নবীর উম্মতের দল, আমার আল্লাহ বলেন আমি মানব জাতি জিন জাতিকে বানাই নাই, বরং বানিয়েছি আমি আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী গোলামি দাসত্ব করার জন্য। এরে নবীর উম্মতের দল, দুনিয়ার মধ্যে আসিয়া সেই মালিক আল্লাহকেই ভুলে গেছো। এরে যুবক, তোমার মতন যুবক কত যুবক গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা যায়, কত যুবক ঘুমের ঘরের মধ্যে মারা যায়। এরে যুবক, মনে করতেছো তুমি আরো বয়স পাইবা? না 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 না, লক্ষ্য করে দেখো কবরস্থানের দিকে। তোমার মতো যুবক, বহু যুবক কবরে শুয়ে গেছে, বহু বাচ্চারা কবরের মধ্যে আছে। এরে যুবক, তোমারও আমারও কোন দিন জেনে হায়াত শেষ হয়ে যায়। এই জন্য আমার আল্লাহ বলেন ওয়াল আসর, সময়ের কসম খায়া, হায়াতের কসম খায়া আমার আল্লাহ স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। কোন দিন জেনে সময় ফুরাইয়া যায়। যদি বলো আজরাইল ভাই একটু সময় দাও, আমার ঘরটা তৈরি করার বাকি। আরে আজরাইল একটু সময় দাও, আমি আমার ছেলেটার বিয়ে দিয়ে লই, আমার মেয়েটার বিয়ে দেওয়া লই। আরে মুসলমান, বলুন তো দেখি আজরাইল কি আপনাকে আমাকে সময় দিবে? সময় দিবে? হ্যাঁ? এরে আজরাইল একটু সময় দাও, আমি আমার মালিক আল্লাহকে ডেকে ডেকে রাজি করতে পারি নাই।
সময় পাই নাই দুনিয়ার মহাব্বতের মধ্যে পড়ে সম্পদ জোরানোর জন্য, গাড়ি বাড়ি সম্পদ করার জন্য আমি আল্লাহকে বলে গেছি একটু সময় দাও। দিবে কি? দিবে। ইযা জাআ আজালুহুম ফালা ইস্তাখিরুনা সাআতাও ওয়ালা ইস্তাকদিমুন। আরে নবীর উম্মতের দল, 1 মিনিটের জন্য সময় দিবে না। আমল করেন বা না করেন, আপনি আপনার যখন সময় ফুরিয়ে যাবে সময় দেওয়া হইবে না। আমার আল্লাহ বলেন কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত সুম্মা ইলাইনা তুরজাউন। মৌত কাসিন কুল্লু নাফসিন শারিবু, মৌত কাসিন কুল্লু নাফসিন শারিবু, কবরি বাইতিন কুল্লু নাফসিন দাখিলু, কবরি বাইতিন কুল্লু নাফসিন দাখিলু। এরে নবীর উম্মতের দল, সকল প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে, কেউ মৃত্যু থেকে বাঁচতে পারবেন না। আর আমাদের সকলকেই আল্লাহর দরবারে ফিরে যেতে হবে, ঠিক কিনা বলেন? এরে মুসলমান, হেরে যুবক ও মুরব্বী বাবাজিরা, 10 সেকেন্ডের জন্য চক্ষুটা বন্ধ করিয়া আমার মালিকের লগে সম্পর্ক লাগাও আর নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে দেখো, এই মুহূর্তে যদি মৃত্যু হইয়া যায়, আপনার আমল কি এতটুকু আমল আছে যে আমল দিয়া জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচতে পারবো? এরে নবীর উম্মতের দল, এতটুকু কি আপনার আমার আমল আছে যে আমল দিয়া কবরের আযাব থেকে বাঁচতে পারবো? এরে মুসলমান, যদি প্রশ্ন করো নিজেকে নিজে, তাহলে তুমি নিজেই ফয়সালা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হইয়া যাইবা। নিজেকে প্রশ্ন করে দেখো, তাহলে নিজে নিজেই ফয়সালা দিতে পারবা। আমি যদি মরে যাই, এই মুহূর্তে যদি মৃত্যু হয়, আপনি আমি জান্নাতে যাব নাকি জাহান্নামের মধ্যে যাইব? এরে নবীর উম্মতের দল, আজকে দুনিয়ার মুহাব্বতে পড়ি আমার মালিক আল্লাহকে ভুলে গেছো, ঘর বাড়ি তৈরি করার জন্য আল্লাহকে ভুলে গেছো, সম্পদ শুধু আরোহণ করতেছো। এরে মুসলমান, কোন দিন জেনে তোমার আমার সামনে মালাকুল মউত দাঁড়াইয়া যায়, আপনার আমার অন্ধকার কবরে যাইতে হবে, ঠিক কিনা বলেন? এই দুনিয়া ছাড়িয়া কোথায় যাইবা ভাগিয়া, এই দুনিয়া ছাড়িয়া কোথায় যাইবা ভাগিয়া, মরণ তোমায় লইবে গিরি যতই করো বাহানা, মরণ তোমায় লইবে গিরি যতই করো বাহানা। চিন্তা করে দেখো না কবরে কি যাইবা না, চিন্তা করে দেখো না কবরে কি যাইবা না। যেই কবরে আল্লাহ ছাড়া বন্ধু কেহই থাকবে না, যেই কবরে আল্লাহ ছাড়া বন্ধু কেহই থাকবে না, চিন্তা করে দেখো না কবরে কি যাইবা না। এই দুনিয়ায় সবই পর, কবর যে তোর আসল ঘর। এই দুনিয়ায় সবই পর, কবর যে তোর আসল ঘর। কেমন সে তাই থাকবি পরে শুধুই মাটির বিছানা, কেমন সে তাই থাকবে পরে শুধুই মাটির বিছানা। চিন্তা করে দেখো না কবরে কি যাইবা না,
চিন্তা করে দেখো না কবরে কি যাইবা না। যেই কবরে আল্লাহ ছাড়া বন্ধু কেহই থাকবে না, যেই কবরে আল্লাহ ছাড়া বন্ধু কেহই থাকবে না। চিন্তা করে দেখো না কবরে কি যাইবা না। দিলেই বড়া অহংকার চিনো না আজ খোদার ঘর। দিলেই বড়া অহংকার চিনো না আজ খোদার ঘর। নামাজের লাগিয়া কি তোর মোটেও মায়া লাগে না, নামাজের লাগিয়া কি তোর মোটেও মায়া লাগে না। চিন্তা করে দেখো না কবরে কি যাইবা না। চিন্তা করে দেখো না কবরে কি যাইবা না। অবশেষের ঠিকানা শুধুই মাটির বিছানা। ঠিক কিনা বলে? এই জন্য আল্লাহ বলেছেন ওয়াল আস, আমি সময়ের কসম খেয়ে বলি, ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর, নিশ্চয় সমস্ত মানুষগুলি ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে নিমজ্জিত আছে। কিন্তু চার প্রকারের মানুষ নয়। কয় প্রকার? যাদের মধ্যে চারটা গুণ থাকবে। কয়টা গুণ বলুন তো দেখি? কয়টা গুণ? চারটা গুণ। এই গুণগুলি বলবো ইনশাআল্লাহ, বলে আমি আমার মাহফিল শেষ করব। কোথায় যাচ্ছেন ও যুবক? এজলিস। সৈয়দুর রহমান ভাইয়ের মা বাপ নাই, 5000 টাকা দিবা। মাদ্রাসার অনেকগুলি প্রয়োজন আছে, অনেকগুলি হাজত আছে। আপনার আমার সাহায্যের দ্বারাই এই দ্বীনি মার্কাজগুলি, এই দ্বীনি প্রতিষ্ঠাগুলি থাকে। ঠিক কিনা বলেন? আপনিও এর একটা সওয়াবের অংশ পেয়ে যাবেন। ঠিক কিনা বলেন? ঠিক কিনা বলেন? কেউ যাবেন না। আমি আপনাদেরকে নিয়ে, আমি মুসাফির, আর এমন একটা সময় তাহাজ্জুদের সময় অক্ত হয়ে গেছে, আপনাদেরকে নিয়ে দোয়া করে যাব ইনশাআল্লাহ। করবেন তো ইনশাআল্লাহ? তিন ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়, মুস্তাজাবুদ দাওয়া, তাদেরকে বলা হয় মা বাবা, মুসাফির, আর হচ্ছে কি মাজলুম। আমি মুসাফির, আপনাদেরকে নিয়ে দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ। আমার ইলমও নাই, আমলও নাই, এই চেয়ারে বসার যোগ্যতা আমার নাই, কিন্তু এতটুকু জানি আমার রাসূলের কথার অনুযায়ী আমি মুসাফির, আপনাদেরকে নিয়ে দোয়া করব সেই আশায়। আমি জানি আল্লাহ রাসূলের কথা যেটা 100% সেটা সত্য। কোনো বিজ্ঞানী, কোনো সাহিত্যিক পর্যন্ত মিথ্যা প্রমাণ করতে পারে নাই, আর পারবেও না। ঠিক কিনা বলেন? আপনাদেরকে নিয়ে দোয়া করবো। আমি মুসাফির। একজনে দিয়েছেন 5000 টাকা। নাম কি? সৈয়দুর রহমান ভাইয়ে দিয়েছেন 5000 টাকা। রাগ করছেন নি আপনারা? গুসা করছেন? আওয়াজ কই গেছে? সৈয়দুর রহমান ভাইয়ের দিয়েছেন 5000 টাকা। মারহাবা, জোরে বলি মারহাবা। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে তাকবীর। জনাব সৈয়দুর রহমান ভাই দিয়েছেন 5000 টাকা। মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহু তাআলা হে মালিক।